These are all the things that the Conservative Party is committed to doing for the people of British Columbia, and so much more. So I just want to close by saying this. We need our candidates to be elected. We need to make sure that we win these seats in Surrey. We have been focused right from the beginning on Surrey because we know that Surrey, quite frankly, has been treated badly for far too long. It has been ignored and taken for granted. And I think that is just wrong. Even though I come from the interior of the province, I feel the challenge and the issues that have been happening here in Surrey. We need to make sure that this city has that opportunity for people to be able to build that future. And by electing our candidates, Sandeep, he's doing such a great job, and Zishan and Avatar, and all of our candidates. To Joel, glad to see you here. Nice to see him here as well. I can tell you, by electing these people, by helping out and getting the vote out for us, we can do something that this province has never seen in our lifetimes. It's been almost 100 years since the Conservative Party of British Columbia has formed a government, and it's time we bring common sense back to British Columbia, that we just step up to the plate and say enough is enough. Let's just deliver common sense. Let's make sure that people can build a future right here in British Columbia. Thanks again for being involved, everybody for coming out here today. So, जिस तरह ही मिस्टर जॉन रस्टड ने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕੌਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੀਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਡਰੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਜੀਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲਾਈਫ ਜੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ, ਅਕਤੂਬਰ 16 ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 19 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੰਬਿਕਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, so that she can share some of her thoughts and some of her words with everyone. Thank you. Thank you so much. My name is Zamka Malik, and I am a physician in Pakistan. I was a pediatrician, meaning I was treating the kids over there. Since I came here 21 years ago, I have been a volunteer since I landed. So it's almost 21 years. I work for the community, and I am a community activist. Whatever problems I feel, I try to bring them out and bring awareness. I've always been involved into the elections, and I worked with the mainstream community as well. I worked with the city of Surrey as a volunteer. I was in the board of some committee as well, just trying to let you know about my past, so that you know what I'm talking is all about my experience in my home country and my country here, which I love very much. So, since last 1.5 years, I have been working on SOGI. You know what SOGI is. It is the indoctrination of the students in schools at a very young age about gender identity. I think you are aware of it. Are you? Okay, so we had various protests, and last September 20th, we gathered 5,000 people in Surrey to make a protest for this very reason. It was very successful, and before that, people didn't know about it. And they said that you have made us aware of a very big menace which is happening here without our knowledge. So after that, we also filed a petition against our Education Minister, Rachna Singh, and we gathered so many signatures for that.
people were really wanting to get rid of it. And Rachna Singh is NDP's education minister. Okay, so they didn't pay any heed. Rather, they terminated from my for my job, which was the school board. And after 5-6 months of treating me very harshly, they ultimately suspended it and then terminated me for that very reason. Now, it is Conservative the only party who says that they will abolish Soji, as Mr. just mentioned. So the cause is very dear to me. NDP did not work for me. We requested them, we talked with the education ministers, we had several meetings, but they said that you have misinformation. Do you think it is misinformation? No, it is actually happening. What they are doing it, that first they said you can become gay or lesbian. I have nothing against them. Whatever they want to do, it is their body, they can decide. But now when they are going further and putting all these ideas into our kids and parental rights are being taken away, I am worried. Don't you think I should be worried about that? Because it is my rights. I'm a grandparent now, my kids are losing rights to interfere. So we are very thankful to Mr. Rustad for bringing this up, and he has talked so much about other issues as well, like hospitals. He's talked about the Messi Tunnel. He's talking about Soji and crimes and drugs and everything, which is concern to us. So I'm very thankful to them and all the candidates who are working with him. Thank you very much. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। जी मेरा नाम है डॉक्टर जमका मलिक। मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिशन सा और पीडियाट्रिशन जोड़े ने जोड़ा नहीं जानता होएगा वो बच्चों के स्पैशलिस्ट होंगे ने। उस तो बाद जो मैं इत्थे आई हाँ तो मैं 21 साल हो गए तो मैं जड़ियाँ कम्यूनिटी एक्टिविस्ट हाँ। आई हैव बीन हैवीली इनवॉल्व इन सो मैनी एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन सिटी ऑफ स्टडी दे नाल भी और पोलिटिकली भी अपनी कम्यूनिटी नाल भी नहीं बहुत सारिया चीज़। किसी खास ऑर्गेनाइजेशन नाल थोड़ा तालमेल हैगा? जी मेरा पाकिस्तान कैनेडा एसोसीएशन पाकिस्तान PCCA ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ PCCA ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ BCMA ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹੀ ਹਾਂ 6 ਸਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਚੂੰਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਨ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗਿਵ them ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿੰਸ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ। ਮਿਸਿਸ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸੋਜੀ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ 217 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਫॉर ਸਮ ਗੁੱਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬੁਲੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੋਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ with NDP especially ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDP ਦਾ ਰੂਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਅਤੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੁਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੇਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੇ ਹੈ ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਐਂਡ ਸੈਕਸੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਬਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਸਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ. That was the main purpose. I agree with that. And I don't hate anyone, neither gays nor lesbian, anyone. Okay? But the thing is, it is taken far away from that. So when you say far away, what that means? Okay. So as it is say, sexual orientation and gender identity. So that means ਕਿ orientation ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰੋ. ਓਕੇ, ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸਬੀਅਨ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ. ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੇਟ them. So parents ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਨ. ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੋ, that is not suitable. ਓਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਹੇਟ them, ਡੋਂਟ ਡਿਸਲਾਈਕ them, ਕੋਈ ਟੌਰਚਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ NDP ਨਾਲ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮੀਟ ਕਰ ਅਤੇ ਹਾਰਸ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ. ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਏ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਿਟ ਐਂਡ ਟਾਕ. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਸਾਂਝਾ TV ਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ. ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸੈਲਫ. ਉਹਨੇ ਲੜਕਾ ਬਣ ਗਈ ਵਿਦ ਅਪਰ ਬਾਡੀ ਸਰਜਰੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਚੁੱਪ ਸਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਈਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ. ਜਿਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ. ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ? ਯਾ ਮਾਈ ਯੂਰ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ BC ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਔਰ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ. ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ. ਜਿਹੜਾ ਸੋਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸੋਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਵੋ. ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉੱਠੋ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ 4 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ. Thank you very much. Appreciate that. Mr. Rustad, leader of BC Conservative Party, we're 5 days to go in elections, and how you feel right now? Well, the campaign is coming along great, and especially when I'm in Surrey, the momentum, you can feel it everywhere you go. People are looking for change. They're looking for common sense change, and so it's feeling really good. I'm really very optimistic here for this week. So is Kevin Falcon, who folded the party for right reasons, so the right vote will not split, is he helping in some shape or form? Well, certainly, I want to thank Kevin for suspending his campaign and throwing support behind us. He has stayed sort of behind the scenes in terms of the action, which is okay. Our candidates, our teams have been on the ground running, and it's great not to have that split vote here, so that we can
all come together and bring an end to David Eby and this very destructive policies that he's doing. And today's breaking news about the foreign interference, especially India's interference on matters of lot to do with Sikhs, especially in British Columbia as well. The Prime Minister spoke very strongly, and they, sent 6 of their main bureaucrats back to India, and India obviously will do the same thing. What are your take on that? Well, look, everybody in British Columbia should be able to be safe. Doesn't matter what your faith is, and the fact that people from the Sikh community are feeling unsafe, and the fact that there appears to have been foreign interference, to me that is unacceptable. It just is unacceptable. At the same time, I want to be able to have a good trade relationship with India as well as with other countries. We need to be able to have that. And so I find this very disturbing what's going on. But most of all, I want to make sure that people are safe, that feel safe, that can be able to raise a family here without threats, without violence. And if anybody is involved in that, they need to be held accountable. And certainly, the allegations are pretty serious that another country has been involved. Mr. Rustad, you announced early today building a new children's hospital. Tell us a little bit about that plan, because, Surrey is the growing city, and adding, if I remember correctly, 1,000 families every month. So it will be passing $1 million people number. Why you think is so important? We have a very good facility with the BC Children's Hospital. But as we grow, the BC Children's Hospital was built at a time when the province was half the size it is today. We need to be able to expand those services and opportunity, and especially when you're talking south of the Fraser. There are so many families today that do not have those services south of the Fraser that need those services. And so we want to make sure we do. Cloverdale Hospital needs to be expansion to Surrey Memorial, but we need to put in a dedicated children's hospital for children and women to make sure that we're meeting the needs south of the Fraser for the people that are looking for those healthcare services. And Soji is a big issue with the South Asian community and some other communities. And you very clearly said that you will scrap that Soji 1, 2, 3 and bring back some common sense policies there. Can you elaborate on the education policies that you're planning on bringing forward? Sure. So, the first thing we want to do is we want to make sure we have a very strong anti-bullying program. Nobody should feel unsafe in our schools. We also want to make sure we've got good support in place for students as they discover who they are in their life. But at the same time, this sexual orientation, gender identity has become very divisive. Its parents are against it. Many people in the South Asian community is very much against this. And I just think that's wrong. We need to be able to support parents. Parents should know what's going on in their schools. And we need to get rid of that division. Our education system has been in decline. In the reading, writing, and arithmetic, they're not getting the results that we want to see in British Columbia. We need to be able to improve those numbers, and there's too much ideology. We have to be focused on teaching kids how to think, not what to think. So Mr. Eby is every day making a new announcement. And we will be running, if I see the number correctly, over $9 billion of deficit. Either our children or our grandchildren have to pay for that one day. What are your plans, and why he is like a $1,000 cut of taxes for the middle class, lower middle class families? How your policies differentiate, and what is your plan down the road to balance the budget? So first of all, David Eby has come out and said many things. They attack us all the time. They lie virtually every day in this campaign about who we are as a Conservative Party. They say they're going to cut $1,000 in taxes, but then they have a plan to double the carbon tax. For the average family, that's an additional $1,200 in taxes to get you $1,000 back. That to me doesn't make any sense. So that's why we're getting rid of the carbon tax. Carbon tax will put $1,200 back in families' pockets on an annual basis. It's also why we put the Rustad rebate in place, which means your rent and your mortgage and strata fees will be able to be deducted from your taxes through a tax credit. It's a very important step. It'll mean $3,000 annually in maximum in terms of the benefit for people. So when we look at budgeting, $9 billion, and then you look at what they're proposing, which is $24 billion in deficits over the next 3 years in terms of their platform, I find that completely unacceptable because that's a tax on our kids. That is a decline in services down the road. We need to be able to get our economy going, and we need to actually get the revenues up from that and start actually reducing that deficit.
Yeah, it's equally important. But Mr. Rustad, you were involved in environment file and also indigenous. So when you cut the carbon tax, what kind of policy you bring up so our environment will be not negatively affected? We want to make sure that we address our changing climate, and which we will do. We'll adapt to that changing climate, particularly when it comes to things like agriculture and water and how we enhance that needs to be done, making sure that we produce the electricity we need. We're net importers right now. British Columbia, the David Eby has made us vulnerable. We don't produce the power. We don't produce the food we need. We need food security. We need energy security. Those are critical pieces in terms of addressing our climate. But at the same time, we want to make sure that we maintain those very high environmental standards that people want to see. This is a beautiful province. It has all the potential. We want to make sure it's done right, but we just have to get the bureaucracy out of the way. And Mr. Rustad, at the end, what do you like to say? What is in the works right now and next few days, because you're budgeting the numbers work, because EB and NDPs are crying about it, that numbers are not there. So that's coming up. Is there any surprises? I think that people will see our cost of platform here coming out tomorrow. That'll have some things. There are obviously some things that we're not going to be able to cost out. Some of the capital projects, because we don't have the benefit of the bureaucracy to go through and do the testing on it. But we know roughly where those numbers are going to be, and we have an ability to be able to pay for those as part of the province. But ultimately, you know, we're just 5 days away from an election. People are going to have to make a choice. Do they want somebody who stands up and says it's okay to spend your welfare check on buying crack cocaine? It's okay for people to be out on the streets with drugs. It's okay for crime to be going on in this province. It's okay for the hate crimes that we're seeing. It's okay for, you know, the unaffordability. I don't think that's okay. That's not the BC I want to see. There's nothing that NDP can point to for 7 years that they've accomplished. We're going to accomplish more in our first term than they could even dream of doing by unleashing the potential for the economy, making sure that we support families, driving down those costs, making sure that we have a province that people can be proud of and build a future here. Thank you very much, Mr. Rust. I appreciate that. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਤੇਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ BC ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀ ਬੇਨਸ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਹੇ, ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੈਸੀ ਸਨਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਤਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ NDP ਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ। NDP ਸਿਰਫ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਪਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਲੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੰਗ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਫੁੱਫੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਆਫ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ G7 ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਰੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਈਦਾ ਜੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਹੋਵੇ, ਫੈਡਰਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਦਾ। ਤਾਂ ਸਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ
ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਮਾਈ ਨੰਬਰਸ ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਭਾਈਬੰਦ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ 10-12 ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ NDP ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅਰਾਊਂਡ $400 ਤੋਂ $500 ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਮਾਈ 50% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 400 ਕਮਾਈਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂ 200 ਕਮਾਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਊਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਊਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਊਬਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਮੇਕ ਐਂਡਸ ਮੀਟ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਊਬਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਰਸਟੈਡ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ 5 ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਰਸਟੈਡ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਮੈਂਸ਼ਨਡ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਲਾਸ 4 ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰੈਕਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਡ ਹੀਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਸਾਡਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਬਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ। ਵੱਧ ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਕੋਨਮੀ ਬੈਟਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਹਸਪੀਟਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਦੇ ਅਗੇਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਔਰ ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਰੀ ਨਾਰਥ ਜੀ। ਸਰੀ ਨਾਰਥ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ NDP ਤੋਂ? ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ NDP ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਭੈਣ ਜੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੋਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਝੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਝੀ ਬਾਰੇ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੌਨ ਰਸਟਡ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਹਟਾ ਕੇ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੇ ਹੈ, ਲੈਸਬੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਜੀ 1 2 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਚ ਮੇਨ ਜੀ ਸੋਚੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ BC ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਊਂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਡਰੱਗਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ, ਮੱਲਣ, ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣ। ਐਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਂਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਫॉर ਵੋਟ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6047292133। ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈਏ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਯੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਪੇਡ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ? No. ਐਂਡ ਵਾਈ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ? To bring a change. Yeah. And what kind of change you think this party will bring? There's very many aspects of the changes that we can bring and we will bring. There's also the soji for the kids, there's the hospital, there's the different the crime, and there's many more, and hopefully once we win we will bring the change. So how the young people going to college or university and foreign students, how they feel about all this? There is a lot of support because there's a lot of families. I mean, I have younger siblings too, and with all the soji and everything going on in the health system, there's a lot of support with everyone. Even when we go around talking, especially in Surrey, with a big community, we go around talking to everyone, and everyone is very supportive for this new change. Thank you very much. Anybody else want to add to it? You want to say anything? Yes, definitely. Mandeep Paju is a very good guy. Since when I have met him, he's been very, hard working. We have seen him working so hard for this campaign. He's really trying to bring a change. Thank you very much. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੇਨ ਫੇਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਟ ਦਿਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਨ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।